أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماضی مضارع کا لیول 1 ختم کر چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ماضی مجہول اور مضارع مجہول مکمل پڑھے ہیں، آگے بھی وہ آئے۔ اب ہم واپس داخل ہو رہے ہیں ماضی میں، ماضی کے لیول 2 میں جاتے ہیں۔ ماضی میں 6 ٹائپ کے خاص پاسٹنس، ماضی کا ہم نے ایک قسم پڑھے تھے۔ ویسے غالباً آپ سب جانتے ہیں یہ چیزوں کو، لیکن اس کی ترتیب سے پڑھائی کریں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ تو ماضی کے جو قسمیں ہیں وہ 6 ٹائپ کی قسمیں ہوتی ہے ماضی۔ فعل ماضی کے قسمیں 6 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک طریقہ جو ہم نے دیکھے تھے، جو ماضی ہے، جو سادہ نارمل ماضی ہے، اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو تو سمپل پاسٹ ٹینس بولیں گے، لیکن عربی میں اسے پرفیکٹ پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک مکمل ہوا ہوا کام مطلق، اس کا نام ہے ماضی مطلق۔ اب اس میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں، جیسا انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے، یعنی ایک کام اپنے انجام دے چکے ہیں اور وہ کام مکمل ہو گیا ہے، تو ہم کہیں گے میں ہوں کر چکا، میں ہوں فلانا فلانا کام ختم کر چکا۔ یہ میں ہوں کر چکا کے پیچھے جو پس منظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میں کام کرتا آیا، شروع کیا، کرتا گیا، اور پھر بہت لمبے وقت تک کرتا گیا اور میرا مشن کامیاب ہو گیا۔ اس میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ کام کا خاتمہ ہو گیا، دوسرا کام ختم کر کے مجھے اطمینان ہو گیا، اور تیسری بات ہوتی ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو۔ اس کا میں ایک سادہ سا اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ ایک کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سمجھیے آپ کا پوسٹ گریجویشن کا ایگزام ہے، آپ 2 سال سے سیمسٹرز کرتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، بہت کچھ محنت کی، بہت کچھ نوٹس بنائے، بہت کچھ یاد کیا، بہت سبمیشن کیے۔ وہ کرنے کے بعد میں آپ کے امتحان ہوتے ہیں، امتحان ہونے کے بعد میں آپ کا رزلٹ آتا ہے اور آپ کو اچھے نمبرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ کام مکمل ہو گیا، اور کام مکمل ہونے کے بعد میں آپ کا اچھا رزلٹ آنے سے آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، اور آپ کو جو ڈگری ملی ہے وہ حاصل ہو گئی۔ یہ 3 چیزوں کو ملا کر ہم لوگ انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں۔ جیسا میں نے کھانا کھا چکا ہوں، بڑی محنت سے، بھوکا تھا، بہت گھا پوشی کی، میں نے بڑی محنت کی اور کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو کے سکون کی سانس لیا، تو آئی ہیو ایٹن جیسا بولتے انگلش میں، ویسے عربی میں بولیں گے میں ہوں کھا چکا، اور اسے نام دیتے ہیں ماضی قریب۔ اس کا نام ہے ماضی قریب، یعنی کہ کوئی کام ختم ہوا اور آپ کے دل کو لگتا ہے کہ وہ ابھی ابھی ختم ہوا۔ جیسے کہ آپ نے آپ کا 10th پاس کی یا گریجویشن پاس کیے، آج بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں ہوں وہ ڈگری حاصل کر چکا، میں پاس کر چکا ہوں۔ یا آپ کہیں باہر کے ممالک کو جا کے آئے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بھی ختم ہوا، میرے دل میں اس کے بارے میں بڑی عزت ہے، میں ہوں وزٹ کر چکا، میں ہوں یہ کام کر چکا، وہ کام کر چکا۔ اسی طرح سے کام کرنے کے لیے عربی میں قد کا استعمال ہوتا ہے، قد لگاتے ہیں جملے کے پہلے۔ تو آپ کو جملے جیسا بتائیں گے ہم، اس سے پتہ لگے گا، اور یہ عربی میں اس کا بڑا کثرت سے استعمال ہے۔ اور بھی اس میں زور دینے کے لیے لقد لگاتے ہیں، لقد خلق الانسان۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے تو وہ ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید کا مطلب ہے پرفیکٹ پاسٹ ٹینس۔ پرفیکٹ پاسٹ ٹینس کا مطلب ہے
کچھ ہونے سے پہلے کچھ کر چکا تھا میں. کسی نے کہا کہ بھائی یہ آپ کھانا کھائیے میرے ساتھ میں, تو آپ کہیں گے نہیں, میں یہاں آنے سے پہلے کھانا کھا چکا تھا, مطلب میرا کھانا آپ کے پاس آنے سے پہلے ہو چکا تھا, اس لیے اب میں نہیں کھاؤں. یا آپ کو کسی نے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے کہا تو آپ کہیں گے میں وہ کتاب پڑھ چکا تھا, اس لیے اب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے عربی کے کلاس کے متعلق کہیں گے ارے میں پہلے ہی وہ کلاس کر چکا تھا, اس لیے میں نے اور ایک بار نہیں لگایا. تو یہ ہو گیا ماضی بعید. بعید یعنی دور کا ماضی. آپ کے دل کو لگتا ہے کہ وہ کام ہونے سے پہلے اور کچھ ہو چکا تھا, اس لیے اس کو بعید کہتے ہیں. بعید یعنی فار اوے. قریب یعنی آپ کو لگتا ہے ابھی ابھی ہوا ہے. اس کے بعد آتا ہے استمراری. استمراری میں دو چیزیں ہیں. ماضی میں کوئی کام چالو تھا, کل آپ مجھ سے ملے تو میں اس ٹائم پر کسی کو کال کر رہا تھا, اس طرح سے بھی آئے گا. یا پھر ایک لمبے وقت کے لیے کچھ کام چلا, تو میں اسکول کو جایا کرتا سائیکل پر, ایک لمبے وقت تک 5 سال 10 سال میں وہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا, میں جایا کرتا تھا, میں کھیلا کرتا تھا, میں روز ورزش کیا کرتا تھا, میں تیرا کرتا تھا, وغیرہ وغیرہ پرانی باتیں بتا. اس کے اندر آئے گا احتمالی اور تمنائی. احتمالی کے اندر میں ہم کوئی چیز نہیں ہوئی اور وہ چیز رہ گئی, وہ بتائیں گے. اور تمنائی کہ کاش میں وہ کر لیتا. جس کا چھوٹ گیا کلاس وہ بولے گا کاش میں بھی آپ کے ساتھ کلاس کر لیتا. تو یہ پورے کے پورے 6 کی 6 ماضی بہت زیادہ استعمال میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, تو ان کی بھی طریقے سے پڑھائی کرنا ضروری ہے. تو پہلا آ رہا ہے آپ کے لیے, دیکھیے آپ اپنے نوٹس لکھیے, میں اردو میں ٹرانسلیشن کر کے کہتا ہوں. جب بھی خط نام کا حرف کسی بھی ماضی کے صیغے میں جب ہم داخل کرتے ہیں, ماضی کے صیغے میں داخل کرتے ہیں, اور ماضی کے صیغے میں داخل کر کر ہم بولتے ہیں قد ذهب زید, قد ذهب زید. اب یہ جملے میں سے قد نکال دیجئے آپ, تو ذهب زید, ذهب زید کے معنی ہوتے ہیں زید گیا, صرف زید گیا. لیکن اس کے اندر قد ذهب نکالے یا پھر خالی قد ذهب زید کا مطلب ہوگا وہ ہے جا چکا, اور اس کا جانا حال ہی میں ہو چکا ہے. آپ نے کوئی بہت اچھی کہانی لکھی, اس کو بڑا انعام ملا, اور آپ کو یاد رکھنے کے قابل ہے, جس کے اندر 3 عنصر پیدا ہوتے ہیں. ایک تو کام ختم ہو گیا, نمبر 2 وہ کام کرنے کے بعد میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا, اور تیسرا اس سے مجھے کچھ حاصل ہوا. تو آپ کہیں گے قد کتبہ, یعنی کتبہ کے اندر ہوا چھپی ہوئی ضمیر, کتبہ کے اندر ہوا چھپی ہوئی ضمیر ہے, تو ہم کہیں گے وہ ہے لکھ چکا. اب اردو میں اس کے 3-4 طریقے سے اردو والے استعمال کرتے, اس نے لکھ لیا, اس کا لکھنا ہو گیا. ہاں, تو یہاں پر اس کا رشتہ زمان حال سے رہتا ہے, اس لیے اس کو قد لگاتے ہیں. یعنی زمان حال میں اس کے اثرات کا آپ کو فخر ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ماضی قریب لگانے میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گی. بے شک وہ کر چکا ہے, اس کا صحیح جو ترجمہ ہے وہ ہے کر چکا بے شک. تو قد جب بھی آئے گا تو آپ کو بہت سارے اردو میں ترجمے الگ الگ ملیں گے, یقیناً, بس, خوش, بھلے بھلے چیزیں بولیں گے, لیکن اس کا صحیح ترجمہ اردو میں ہے وہ ہے کر چکا. آپ کا کورس اگر مکمل اچھی طرح سے اللہ کرے ہو جائے تو آپ بولیں گے کبھی بھی 5 سال کے بعد میں ایک کورس نحو اور صرف کا کر چکا ہوں, مطلب اب بھی میرے پاس اس کا علم باقیہ ہے, میرے پاس میں جمع ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں ماضی قریب. ماضی قریب استعمال بہت ہوتا ہے قرآن میں, تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے
कोई काम हो चुका है और वो काम का आपके जहन पर असर है और वो मुकम्मल हो चुका है और काम हो चुका है, इसका आपको मायने निकालने। इसके जुमले आएंगे बहुत सारे, अभी तो देखते चलिए आप। अब कद के साथ में लाम भी लगा देते हैं। एक तो कद ने आपको जरा ताकत दिलाई है और लाम लगाने से और भी मजीद ताकत पैदा हो जाती है, और यहां पर उसका लखद इस्तेमाल होगा, जोर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लखद और खद मिलाएंगे तो उसे हर्फ तौकीद कहेंगे, ताकीद करने वाला। देखिए यहां पर मैं आपको जो इस्तेमाल हो रहा है, हम देख चुके हैं। आपके चेहरे पे जो तब्दीलियां हो रही है, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो क्या कहा जाए, हम देख चुके हैं। नरा यहाँ पे फेल आ रहा है, वो है राआ, और उसका मुजारे होगा यरा, तरा, तरा, अरा, नरा, और कद लगा देंगे तो हम देख चुके हैं। माजी के साथ, हमेशा माजी के साथ लगाते हैं। कद हमेशा दाखिल होगा माजी के जुमले में, और आपको बताएगा कि वो काम हो चुका है, यानी कि माजी जा रहा ना, वो पुराना काम है, लेकिन आपके दिल में उसका असर है। जैसा मुख्तार सर, आप बड़ी कोशिशें करके अमेरिका चले गए, अमेरिका जाकर आए, और जाकर आके 10 साल हो गए, तो आपके माशरे में आप बोलेंगे मैं जा चुका हूं भाई, काम तो हो गया 10 साल पहले। जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल दिया करता हूं, इंसानों के लिए बड़ी फख्र की बात है कि इंसान चांद पर कदम रख चुका है, अब वो होके 50 साल हो गए। तो वैसा ही आपने भी जो काम किया है स्कूल में, 10वीं में, 5वीं में, 8वीं में, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली और आपको बड़ा तमगा मिला, तो आप आपके बच्चों को, पोतरों को, नवासों को बता बता के नाक में दम करते, मैं ये कर चुका हूं। क्यों करते भाई? आपको उसके अंदर बहुत उसके मुतालिक दिल में प्यार है, तो कद इस तरह से लगाए। फेल माजी में ताकीद के लिए कद इस्तेमाल होता है, मजीद ताकीद के लिए कद के साथ लाम ताकीद भी लगाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डबल बूस्टर। लक़द खलक़ल इंसान, तो अल्लाह ताला ने तो वो एक सबसे अच्छी मखलूक इंसान को तैयार की है, तो अल्लाह ताला भी उसके फख्र के साथ कह रहे हैं बेशक हम इंसान की तख्लीक कर चुके हैं। तो इंसान है ना भी। अब हम चले जाएंगे, हमारा समझो आखिरत हो जाएंगे, एक दो ही नई कौम आएंगे, तो क्या वो कर चुके थे हो जाएगा? तुमको लाने से पहले उनको हम तख्लीक कर चुके थे, तो माजी बैद हो जाएगा। समझे मुख्तार सर? तो कद लगा दिए हमने, कद ज़हाबा, तो वो जा चुका है। कद ज़हाबा, वो दोनों जा चुके हैं, और कद ज़हबू, वो सब जा चुके हैं। नहीं हूं मैं यहाँ पे, आप खाली जा चुके बोलकर रुक गए, उर्दू में चलेगा, चले गए बोले तो भी चलेगा। उर्दू में उसके अलग अलग क्या कहेंगे कंसेप्ट है, तो उर्दू में भी बहुत तब्दीली आ चुकी है ना, लेकिन फसी उर्दू में चुका लगाएंगे और है लगाएंगे। अब देखिए, ये जो मुजारे को लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कभी कभी, कभी कभी वो जाता, या वो शायद जाएगा। ये दोनों भी अलग अलग इसके मायने होते हैं। मुजारे के लिए कद जो है कभी कभी 98% इस्तेमाल होता है, कभी कभी वो गया, या कभी कभी, ठीक है, कभी कभी जाता, ऐसे मायने होते हैं। कभी कभी जाता, ही समटाइम्स गो और ही मे गो, ऐसा होता उसका मतलब।
تو مضارع کے ساتھ میں بھی اس کا استعمال ہے، لیکن قرآن میں ماضی کے ساتھ میں اس کا بہت کثرت سے استعمال۔ اب دوسری بات آ جا رہی ہے کہ ایک نیا فعل لگے گا جس کو ہم پڑھائیں گے آپ کو، اس کا نام ہے کانا۔ کانا جو ہے یہ دراصل استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں۔ اس کا ایک پورا ٹاپک لیں گے، اس کو 3-4 دن لگنے والے کانا کو، لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو اس کا تعارف کرا رہا ہوں کہ کانا کا مطلب ہے تھا۔ کانا کا مطلب ہے تھا، اس کا مضارع آتا ہے کانا کا یکونو، اس کا مطلب ہے ہوگا۔ اب کانا لگایا جاتا ہے، جب ابھی پوچھ رہے تھے آپ مجھ سے کہ اگر پرفیکٹ پاسٹ ٹینس بنانا ہے تو کانا آئے گا۔ میں کر چکا تھا وہ، کیا بولیں گے؟ کر چکا تھا وہ۔ اس کی سادی اگزامپل بتاتا میں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میری 7 بجے بمبئی کی ٹرین ہے سر، میں نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھے، لیکن آپ چلے آئے۔ اور میں پوچھا کیا ہوگا مختار سر؟ بولے کیا کہوں سر، میں جب اسٹیشن گیا تھا نا، جب میں اسٹیشن میں پہنچا، ریلوے اسٹیشن میں پہنچا، تب تک ٹرین جا چکی تھی۔ تو اس میں 2 چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو اس میں ہمیشہ دلیل لینے پڑتی۔ آپ کیوں نہیں گئے بھائی؟ ارے ٹرین جا چکی تھی تو میں کیسے جاتا، ہے نا؟ پیشنٹ ڈاکٹر آنے سے پہلے مر چکا تھا۔ تو اس کے اندر ہمیشہ ہم سوال پوچھیں گے کیوں، تو آپ بولیں گے ایسا ہوا تھا تو ایسا ہو چکا تھا۔ ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر، یعنی کہ کورٹ میں دینے کی دلیل ہے، ایسا کیوں ہوا تو ایسا ہو چکا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ آپ سے میں نے کہا کہ میرے گھر میں دعوت ہے، آئیے کھانا کھائیے۔ آپ کو اچانک میں نے 1 گھنٹہ پہلے بولا، آپ آئے میرا دل رکھنے کے لیے آئے، اور سب کھانے پہ بیٹھے تو بولے میں نہیں کھاتا نا سر۔ کیوں؟ آنے سے پہلے میں کھا چکا تھا۔ اب سمجھے کیوں نہیں کھا رہے؟ کر چکا تھا۔ تو یہ یاد رکھو، قد اگر پاسٹ ٹینس کے اندر لگے گا تو کیا بن گیا ہو؟ ماضی قریب۔ دیکھو قد جب ماضی کو لگائیں گے تو ماضی قریب پیدا ہوتا ہے۔ قد اگر مضارع کو لگتا ہے تو اس کے اندر زیادہ تر معنی کبھی کبھی جاتا، ایسا لگ جاتا۔ تو دونوں بھی جملے لکھیے، قد ذہبا وہ جا چکا ہے، یعنی اب کلاس میں نہیں ہے۔ اور قد کے ساتھ ہم نے لگائی یذہبو، وہ کبھی کبھی جاتا۔ اور عربی لٹریچر جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہ شاید جاتا، ایسا لٹریچر کی زبان۔ اور اگر ماضی لیے آپ نے، ماضی کے ساتھ میں کانا جوڑا ہے، کیا کرے؟ کانا جوڑاتے ہی انہیں چلے جاتا ماضی بعید، وہ کر چکا تھا، ایسا کام ہو چکا تھا۔ کانا لگا دیجیے آپ، کانا ذہبا بولو، وہ جا چکا تھا۔ کل میں کیوں نہیں ملا اس سے؟ میرے آنے سے پہلے وہ جا چکا ریپیٹ تھا۔ کیجیے پلیز سر، جی فرمائیے۔ اور ایک بار ریپیٹ کیجیے قد کا ایک بار۔ بے فکر رہیے، ابھی تو میں خالی آپ کو اس کے متعلق اس کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ ہاں تو پھر سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 3 قسم کے جملے ہیں جس میں سے پہلا اور تیسرا جملہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ پہلا جملہ ہے قد ذہبا، قد کے ساتھ میں ماضی مطلق لگایا آپ نے۔ ماضی مطلق ہے نا، مکمل ہوگا، مطلق کا مطلب کمپلیٹ، ٹھیک ہے، سمپل پاسٹ ٹینس پلس قد، تو اس کے معنی ہے کر چکا ہے، جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میری بات پر آپ ذرا غور فرمائیے، اردو میں اتنی تبدیلی آ گئی پچھلے 50-100 سال میں۔ جا چکا ہے بولے وہ چلا گیا، الگ الگ چیزیں استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔
تو सही तरीका है जा चुका है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही हैज गॉन। अब जो दूसरा है मुजारे के साथ कद लगाए अपने, कद यज़हबु, वो कभी कभी जाता, क्या बनेगा, ही समटाइम्स गोस, जिसका इस्तेमाल कम है लेकिन है। अब ये तीसरा जो है काना लगाए आपने और उसके साथ में मुजारे लगाए, याद रखना, काना के साथ क्या लगा रहे हैं आप, मुजारे लगा रहे। तो काना लगाएंगे, मुजारे लगाएंगे तो उसके माजी के साथ में अलग मीनिंग होंगे, मुजारे के साथ अलग मीनिंग होंगे। काना के सबसे बड़ा टॉपिक है पढ़ने के लिए, जो लिटरेचर करेंगे वो काना है। काना के साथ आप लगाइए जहबा, लगाइए काना जहबा, वो जा चुका था। मैं बोर्ड पे वापस लिखूंगा इसको, एक एक चीज आपको क्लेरिफाई करूंगा। अब काना के साथ में मुजारे लगाए तो क्या होता, उसके अंदर दो मायने निकलते। आपने जब जिस पल देखा उसको, उस टाइम पर काम चालू था, बोलो वो पढ़ा रहा था, वो जा रहा था, काना यज़हबु। और अगर उसके पीछे वक्त का एक मियाद दी हुई है, उसके पीछे एक वक्त की मियाद दी हुई है, या अगले जुमले में उसका पस मंजर जाहिर हुआ है, तो उसके मायने में वो जाया करता, एक लंबे वक्त के लिए जाया करता। जैसा आप बोलेंगे मैं स्कूल को जाया करता साइकिल पे 5 साल, या मैं ऑटो में जाया करता, और अभी भी मेरे पास में बैग पड़ा है स्कूल का, वो इस्तेमाल किया करता मैं। वो यूनिफॉर्म पड़ा है मेरे पास, वो यूनिफॉर्म मैं पहना करता। हाँ, मेरे पास हॉकी स्टिक पड़ी है, स्कूल में मैं खेला करता। अब समझ में आया ना, जिसका मतलब अब नहीं करता मैं, क्या है ना। अब कोई आदमी अगर सिगरेट पीता था, अभी नहीं पी रहा, तो क्या कहेगा, मैं पिया करता पहले, अब नहीं करता। बस समझ में आ रही, फिर रिपीट करता मैं। 4 कितनी चीजें होंगे, 5 हो गए। पहला बोलिए, काना के साथ में माजी लगाए, बोलो सबसे, तो क्या मायने होंगे, कर चुका है, सॉरी, खत के साथ में माजी लगाए तो क्या होगा, कर चुका है। कद के साथ में अगर मुजारे लगाए तो कभी कभी करता हूं, ठीक है। अच्छा, और कद के साथ में हमने और क्या लगाए थे, लाम कद दोनों मिलके आते हैं, लखत, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मैं बोलता, आप लिख लीजिए। कुकर लेके जाओ। हाँ, जरा आप तर्जुमा लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ये बहुत अहम है, मिलता नहीं आपको। लिखिए, फेल माजी के साथ, फेल माजी से पहले कद दाखिल होता है। फसी उर्दू में उसको तहकीक कहते हैं। क्या कहते हैं, तहकीक, तहकीक बोलते हैं उसको। इसका इस्तेमाल नहीं है आज की जुबान में, लेकिन इस्तेमाल करने वाले वो पाकिस्तान की जो तर्जुमा करने वाले उन्होंने तहकीक ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्या लिखे आपने, माजी के जुमले में कद दाखिल हुआ, हाँ, माजी से पहले दाखिल किए ना, तो उसका जुमला भी बना दीजिए, कद ज़हबा ज़ैदुन, कद ज़हबा ज़ैदुन।
इसका सही तर्जुमा जो रोजमर्रा की जिंदगी में समझ में आता और फंसी है, जैद जा चुका है, यकीनन जैद जा चुका है, इसके पूरे मायने क्या होगा? यकीनन जैद जा चुका है। इसमें और मजीद जोर पैदा करने के लिए कद के साथ लाम जबर ला लगाते हैं। तो जोर पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं, ताकीदी उसलूब बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा लक़द खलक़नल इंसाना। उर्दू वालों के लिए इसके पूरे नोट्स ये है। जुमला फेलिया में माजी के सिगे से पहले लाम और कद एक साथ लगाते हैं तो दोहरी ताकीद पैदा होती है। इस साइड का मत लिखो, इस साइड का नून सखीला इस्तेमाल करने वाले हम। अपन बनाते उसमें यजरिबन्ना, जरूर बजरूर है, वो अभी नहीं आए, वो अब जब पढ़ेंगे जब लेंगे। और इसकी गर्दान इस तरह से होती है, कुछ भी नहीं करना है। जो माजिद का आपकी गर्दान है, देखिए ज़हबा ज़हबा ज़हबो, ज़हबत ज़हबता ज़हबना, ज़हबता ज़हबतुमा, ज़हबतुम ज़हबती, ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, ज़हबतु ज़हबना, इनके सामने कद लगाते चलना। तो कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है, ऐसे आप कुरान में से मायने निकालिए। और अगला जो टॉपिक है, कद के साथ में मुजारे लगाए, जिसका इस्तेमाल थोड़ा सा है लेकिन है। तो क्या कहेंगे? कभी कभी वो ऐसा काम करता, ठीक है ना, उसकी आदत बताएंगे, कभी कभी करता, समटाइम्स। हाँ, तो कद की तीनों चीजें हो गई है। अब दूसरी बात आ रही है कि काना का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। काना का इस्तेमाल करना है हमें फिर से माजी के लिए। इसके साथ में लिखिए, तो पहले वाले का नाम क्या दिए थे अपन? माजी करीब, इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, माजी करीब। अभी टॉपिक का नाम लिखिए, माजी बाईद। बाईद का मतलब है दूर का माजी। आपके दिल को लगता दूर है, बोलते डिस्टेंस नहीं है, उसको झपट्टी लेके या टेप लेके गिनने का नहीं है। जहन से आपको ये महसूस करना है। माजी के सीगे से पहले काना लगाने से माजी बईद कहलाएगा। और इसको इंग्लिश में परफेक्ट पास्ट टेंस कहेंगे। इसकी मिसाल काना ज़हबा, काना ज़हबा ज़ैदुन।
ज़हबा। सर एक बार प्लीज रिपीट कीजिए वापस से, माजी के सीगे से पहले माजी से पहले क्या करे आपने, काना इंट्रोड्यूस करे तो वो परफेक्ट पास्ट टेंस हो जाएगा, वो दूर का पास्ट टेंस पे, उसे माजी बईद कहते हैं। ज़हनी तौर पर आपको महसूस होता कि वो काम हो चुका था। मैं कॉलेज में जाने से पहले 10वीं पास हो चुका था। मैं 5 गिनने से पहले 4 गिन चुका था। मेरी शादी होने से पहले रस्म हो चुका था। बच्चे होने से पहले शादी हो चुकी थी। और तो मुझे जल्दी समझ में, इसको बोलेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस, नाम है माजी बईद। ज्यादा लोग, अच्छा काना की भी पूरी गर्दन होगी बिल्कुल माजी के जैसा। आप उसको भी जरा इसके ऊपर रख के देख लीजिए। अब यहां पर ज़हबा निकाल दीजिए, खत निकाल दीजिए, ज़हबा निकाल, काना रख दीजिए। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतो, कुन्ना। मैं था बोले तो कुंतु, हम थे बोले तो कुन्ना, वो था बोले तो काना। तो इसको फेले नाखिस कहते। इन्हें अपने बलबूते पे मायने मुकम्मल नहीं कर सकता। अगर मैंने बोला हाँ मैं था, तो बोले आगे बोलो, तो हमने कहे काना हामिद, तो बोलो काना हामिदुन मरीदन। इन्ना क्या करता, याद आया क्या? बेशक करता और अपने बाजू वाले इसम को नसब करता। काना बिल्कुल उल्टी बहन, वो अपने बाजू वाले इसम को नहीं देती नसब, खबर को नसब। बोलो हामिदुन मरीदुन, सादा सादा जुमला है, जुमला इसमिया। इन्ना लगाइए, इन्ना हामिदन मरीदुन। अब काना लगाइए तो इधर का इधर है, काना हामिदुन मरीदन। थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो चाहिए वही खोल रहा हूं। और ये 3 लेवल में पढ़ना पड़ते हैं, और लेवल 2 में हम ये लो काना का आ गया, बोलो काना यज़हबु, मायने बोलो, वो जा चुका था नहीं, हाँ। वो और जा यहाँ रहा, काना ज़हबा, देखो वो जा चुका था, काना ज़हबा वो दोनों जा चुके, कानो ज़हबू वो सब जा चुके। लेकिन याद रखो ये काना जो है इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि पूछो मत। इसलिए काना पर अभी आपको मैं थोड़ा सा 2 निवाले दे रहा हूं, जायका ले लीजिए। अब अगली बार आ रही बात जो बताया था मैंने, काना का इस्तेमाल नंबर 2 लिखिए। तो पहला क्या इस्तेमाल कर रही भाई, काना के साथ माजी लगाए हमने, लगाए ना। काना के साथ मुजारे लगाए तो क्या होता, इसे कहते हैं इस्तेमरारी। बोलो, इस्तेमरारी का मतलब वो काम एक पल के लिए चालू था, वो था खा रहा जब मैं देखा उसे। ये होगा वक्ती, मानवी, एक ही बार देख ली हमने मायने के मुताबिक। लेकिन उसमें अगर हमने बोले, कुरान में आता वो झूठ बोला करते थे, है ना, कि एक मुकर्रर वक्त पे नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम में झूठ बोलते थे। तो इसके अंदर जब यज़हबु आएगा तो इंग्लिश का जुमला बनेगा दे यूज्ड टू स्पीक लाइज, यूज्ड टू है, तो क्या आ जाएगा उर्दू में, किया करते, ऐसा किया करते। और एक पल के लिए झूठ बोल रहा था, दोनों भी मायने आते हैं। उसके पीछे आप एडवर्ब क्या लगाते हैं, उससे उसके अंदर की मॉनिटरिंग होगी। अब समझे, टेंशन मत लो, ये बहुत बहुत आसान बना के देंगे आप। चलिए आपको जो जुमले देखिए, कानो यक फुरूना, हाँ हाँ,
तो वो लोग आयतों को धुतकारते, रिजेक्ट किया करते थे लंबे वक्त तक। अब देखो, काना यूरीद, यूरीद अरादा यूरीदू, चाहना, बोलो चाहता, चाहत, और गरज पड़ती। हाँ, उनका इरादा हुआ करता। पढ़िए, मन काना यूरीदो कि दुनिया में सवाबन दुनिया वाला, जो कोई भी इरादा करते अल्लाह के रिवार्ड का, तो वो रिवार्ड है यहाँ और आखिरत में। आगे देखिए फिर से, उन्होंने क्या किया, कसम खाई। क्या है, नजर, उन्होंने नजर की, मा काना याईदु याबुदु, काना के साथ मुजारे आ गया, अबदा याबुदु। हाँ, क्या करते, इबादत किया करते। किसकी इबादत किया करते, अबाउना, जो उनके आबा अजदाद करते थे वो किया। यार वो बनाया करते जी, और उसे ऊंचा उठाया, यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट, और उसको ऊंचा उठा देते। ठीक है, या आप समझ जाए काना का। हाँ, फिरौन के। देखिए ना, अभी अपन जरा इसको पूरा कंप्लीट मालूम तो ले लो। चलिए आपको देखो खत के, और पहले एग्जांपल्स ले लेंगे, थोड़े 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 एक एक लेके फिर डिटेल करके बैठे, और काना का बहुत बड़ा टॉपिक पूरा कंप्लीट करके आएंगे। चलिए ये देखिए, हाँ, आई हैव हेल्प हामिद, बोलो कद नसर टू हामिदन। अब हामिदन क्यों आया भाई, मदद पाने वाला हामिद है। अब देखो मफूल हो गया, तू है तो यहाँ पे बारिक जमीर है, मैं हूँ मदद कर चुका, बोलो यकीनन मैं मदद कर चुका हूँ हामिद की। हाँ, अब देखो कद फतहुल मस्जिदा, कद आया तो यकीन आ गया, नजदीक का है, खोल चुके हैं, उन्होंने खोल चुके हैं मस्जिद। कद ज़हबा हामिदुन, अब देखो ये इसके लिए लाजिम है, इसके अंदर मफूल नहीं आएगा, तो क्या पढ़ेंगे आप, हामिद जा चुका है, यकीनन हामिद जा चुका है। अब खत धीरे धीरे एडिशनल हो रहा आपके और यकीनन तुम जान चुके हो, नहीं तो जान चुके हो, हाँ, तुम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, हाँ यकीनन। अब देखो यहाँ पे, अब जरा देखो यहाँ पे आपको क्या क्या रहा, नसर। अभी अपना फेल कौन है, नसरा। नसरा के साथ में हमको देखना है कि हमारा फाइल मुस्ततिर है या इसमें जमीर है। यहाँ पे अल्लाह पे पेश आ रही है, अल्लाह मदद कर चुका है तुम सबकी बदर के जंग में। अब खलकनाकुम, अब देखो खलकना में क्या आ गया, फिर से यहाँ पे ना बारिद है, हम तख्लीक कर चुके हैं तुम्हारी, यकीनन, और हम तख्लीक कर चुके हैं। अल्लाह गफूर रहीम है। अब यहाँ पे एक याद रखना, काना तो था है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए डायरेक्शन आती नहीं, प्रेजेंट पास फ्यूचर नहीं होता तो है बोलो, ये तो वो क्या है, आफाकी सच है। समझ में आ गया, जन्नत दोजख की बात है, दीन की बात है, तो है वो है। हाँ,
تو یہ ہو گیا آپ کا پورا خلاصہ. دیکھ لیجئے, آپ پوچھ رہے تھے نا 4 جملے ہونے کو. پہلا والا کیا ہے؟ الماضی مطلق. اب اس کے اندر کیا کریں ہم نے؟ قد داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں, ماضی قریب ہو جائے گا. اور کانا داخل کرے تو کیا ہو جائے گا؟ ماضی بعید ہو جائے گا. اور کانا مضارع میں داخل کرے, اچھا کانا ماضی میں داخل کرے لیکن لمحات کے لیے ہے تو استمراری ہو جائے. چلیے اب آپ کا کام ہے ٹرانسلیشن کرنا. سب کچھ بہت کچھ معلوم ہے نا آپ کا. قتل داؤد. چلو پھٹ 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 کرنا, ایک سے ساتھ تم کریں گے, جلدی کرو. داؤد نے قتل کیا. چلو نمبر 2. موسیٰ یا فرعون. ہاں. اور کہا موسیٰ نے ہاں اے فرعون. ماشاءاللہ. قالوا یا موسیٰ. ہاں انہوں نے کہا اے موسیٰ. انہوں نے کہا. قالو وہ سب نے کہا. وہ سب نے کہا. ہاں نادا نوح. ہاں نوح نے پکارا. ماشاءاللہ. علم القرآن. اس نے سکھایا. دیکھو نے لگانا جب بھی آپ کو جملہ لازم اگر متعدی ہے, متعدد ہے کہ نہیں لگاؤ. اس نے سکھایا قرآن. علم بالقلم. ہاں اس نے اس نے سکھایا. پہلے ماضی کے معنی نکالو. اس نے سکھایا, وہ ہونے کے بعد آگے چلنا. کیسا سکھایا؟ ہاں قالوا ان اللہ فقیر. ہاں انہوں نے کہا بے شک اللہ. ہاں اللہ غریب ہے. ہاں اللہ فقیر ہے. یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا پس منظر میں نہیں جائیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے کالو تو معنی معلوم آپ کو. انہوں نے کہا. انا کا مطلب بے شک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے تو نسبی ہو گیا ہے. غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس سے جو بھی کل کا آیت حافظ صاحب نے پڑھائے تھے نا, چھپا کے یا کھلے طور پر لوگوں کی مدد کرو. تو ان کو ایسا کیسا مدد کرنا؟ اللہ تو آپ کا غریب ہے, نعوذ باللہ. ہاں چلیے آگے پڑھو. اتخذ اللہ. اتخذ. نہیں بنائے نہیں, گڑبڑ نہیں کریں گے. آپ نے پہلے دیکھنا ہے جب بھی ماضی کا ہوا کا صیغہ ہے تو ہوا مستتر ہے یا پھر اس میں ظاہر. تو اللہ پہ پیش آ رہا نا, اللہ نے بنا لیا. ہاں پڑھیے. اتخذ. یاد رکھو جب بھی وصلی آئے گا, حمزۃ الوصل آئے گا تو وہاں سے گننا 1 2 3. تیسرے کی جو حرکت ہے اس کے متعلق زبر زیر آئے گا. اتخذ کی جو زبر ہے نا, ہاں پہ دیکھیے زبر ہے تو کیا بنایا اپن نے؟ اتخذ. یہ تجوید کے رول ہے. اللہ نے بنا لیا ایک لڑکا, لڑکے کو. ٹھیک ہے سمجھ میں؟ خلق اللہ سبع سماوات. ہاں ٹھیک ہے. جلدی پڑھو, مختار سر پڑھیں گے 8 سے 14. اتخذ اللہ. اللہ نے بنا لیا. اور اتخذ اللہ ولدا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنایا ایک بیٹے کو. بولے ہاں. خلق اللہ سبع سماوات. اللہ نے تخلیق کی 7 آسمان. 7 آسمانوں کی. 7 آسمانوں کی. ہاں اور اتخذ الرحمن ولدا. انہوں نے کہا رحمان نے ماشاءاللہ ایک بیٹے کو. ہاں سمیع اللہ. اللہ نے سنا. ہاں سمیع اللہ قولا. اللہ نے سنا بات. ہاں الذین قالوا. جنہوں نے کہا. سمیع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ خیر. اللہ نے سن لیا ان کا قول. جنہوں نے کہا بے شک اللہ. چلو ایک یہ کر کے دے دیں گے حافظ صاحب کو. چلیے کون پڑھیں گے؟ احمد پڑھو. وقال الملأ. سرداروں نے. دیکھو پیش دیکھنے کا, کرنے والے پہ کیا دیکھیں گے آپ؟ اس میں پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ ہے کہ اب رک کر دیکھنا ہوا یا ہیا چھپی ہوئی ہے کیا نہیں ہے. اگر اس میں ظاہر ہے تو اس میں ظاہر لے کے پڑیں گے. اس میں ظاہر کیسا پتہ نہیں ہے جس کے آخر میں پیش ہوا وہ رفع حاضر. ہاں چلیے پڑھیے. جنہوں نے ایمان لائے پھر کفر کیا. ہاں اختلفوا.
देखो इख्तलाफ क्यों आया, हमजतुल वस्ल है तो एक हमजा पकड़ के 1 2 3 गिनो, जबर को जेर हो जाएगा। इख्तलाफ किया, हाँ इन्नल लज़ीना वो ज़लमू, हाँ जिन्होंने हाँ कुफ्र किया और जुल्म किया, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल किए। कालू इत्तखज़ल्लाहु वलदन, उन्होंने कहा अल्लाह ने बना लिया एक बेटे को। हाँ इन्नल्लज़ीना कफरू, हाँ बेशक और जिन्होंने कुफ्र किया। कौन पढ़ेंगे अब? तुम पढ़ते बेटा। मकर अल्लाह, अल्लाह ने तदबीर की, तदबीर की, हाँ अल्लाह ने तदबीर की, हाँ मकरू सबने तदबीर की, शाबाश, व मकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, हाँ और मकरू बोले तो उन सब ने तदबीर की, हाँ व मकरुल्लाहु अल्लाह ने तदबीर की, वल्लाहु माकिरीन, हाँ और अल्लाह करने वाला है। देखो फिर से पढ़ो, मकरू पढ़ो, उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हाँ चलो आगे पढ़ो। कतला दाऊद जालूता, दाऊद ने कत्ल किया जालूत का। शाबाश, इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू, हाँ बेशक जिन्होंने ईमान लाया फिर कुफ्र किया, सुम्मा बोले तो फिर, हाँ इन्नल लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानी, हाँ जरा आराम से पढ़ो। इन्ना का मतलब बेशक, बेशक, अल्लज़ीना का मतलब जिन्होंने, इश्तरऊ का मतलब खरीद लिया। क्या खरीद लिया? कुफ्र को। किसके बदले में? ईमान के बदले। हाँ इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि, हाँ बेशक उन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने भी आयतिल्लाही मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, अल्लाह की निशानियों के साथ। ठीक है, आ जाइए यहाँ से। तो कल अभी इसके ऊपर जो है माजी का और बहुत बड़ा, ये पूरा हफ्ता भर लेवल 2 माजी चलने वाला है। बहुत सारी आयतों के साथ पढ़े जो और क्या बच्चों को भी थोड़ी आदत होती है। आयतें होंगी सब लेवल 2 में सब होगा, क्योंकि मालूम वक्त नहीं मिल रहा, इतना वक्त मिल रहा। क्या था होमवर्क? 6 से वो पता है वो मजहूल बोलिए बोलिए। पता यफ्ताहु इफ्ता मायने बोलना। हाँ मायने बोलना। पता उसने खोला, यफ्ताहु खोलता है खोलेगा, इफ्ता तू खोल ला सकता तू मत खोल, फुतिहा खोला गया वो, और यफ्ताहु खोला जाता हो जरा उसने मारा, यजरी को मारता है मारेगा, इजलिब तू मार ला तजलिब तू मत मार, और तुरीबा मारा गया वो, यूज रबू मारा जाता हो या जाया जाएगा। माशाअल्लाह। नसरा उसने मदद की, हम शुरू मदद करता करेगा उनकी, मुंसुर को मदद कर, ला तंसुर को मदद मत कर, मुसीरा मदद किया गया वो, और युन सरू मदद चाहता हो या जाएगा वो, और समिया उसने सुना, यस्मा वो सुनता है सुनेगा, इस्मा तू सुन ला तस्मा तू मत सुन, सुमिया सुना गया हो, तुमी युस्माउ सुना जाता हो या जाएगा वो, हसीबा उसने हिसाब किया, यासिब वो हिसाब करता है करेगा, इससे तू हिसाब कर, हाँ ताकि तू हिसाब मत कर, मुसीबा हिसाब किया गया वो, युग सबू वो हिसाब करता हो या किया जाएगा, हिसाब
किया करता हो या किया जाए, किया जाता है या किया जाए, करता नहीं, करता बोले क्या है, करता हो या करता जिंदगी किया क्या जाए, करता हो या क्या जाएगा। किया जाए। दिख रहा है ना? खुश खुश। देखो भाई सब लोगों ने ये सुनाना जरूरी, क्योंकि हम जो है सब सभी पूरी तरह से उड़ रहा है, सीधे एक सब फायरिंग लाइन है। बहुत अच्छा। पढ़ाने वाले का बिल्कुल तशरीफ लाइए बिना मायने के नाम क्या, मायने के साथ तो टाइम लग गया। बगैर मायने के। सुनाते हो भाई, सुनाते हो, लोग उनसे मुतासिर होते, वो भी कर देंगे। अतः यफ्तहु इफ्ताह ला तफ्ताह फुतिहा युफ्तहु। ज़रबा यद्रिबु यद्रिब ला तद्रिब दुरिबा युद्रिबु युद्रबु। देखो एक याद रखना, मुजारे का आई कलमे में डबल नसर युनसरु उनसुर ला तंसुर गलत हो गया। नसर यंसुरु उनसुर ला तंसुर नुसिरा युनसरु। हाँ शाबाश। समिया यस्माउ इस्मा ला तस्मा सुमिया युस्माउ। सिवा यहसिबु इनसिब ला तहसिब उसिबा युहसबु। बिल्कुल बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत का एक हिस्सा लिखा हुआ है बोर्ड पर। सबसे पहले कुल, कुल के मायने कहो। हाँ, ये फेल है कि इसमें है? फेल है। और कौन सा फेल है? फेल अमर है। सीगा कौन सा है? वाहिद। नहीं, मुखातिब के लिए 6 सीगे इस्तेमाल होते फेल अमर के, तो उसमें से कौन सा सीगा है? वाहिद, मुज़क्कर, हाजिर। कुल यानी के कहे, आप कह दीजिए। उसके बाद है अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। ये असल में दो लफ्ज है। अल्लाह और मीम मुशद्दद। हाँ, अल्लाह के साथ मीम मुशद्दद लगाया हुआ है। ये अल्लाह ताला के लिए खास तौर पे है। जब भी अल्लाह के नाम के साथ ये मीम मुशद्दद आता, तो ये मायने के अंदर आ जाता ए अल्लाह। जैसे हम बोलते हैं या अल्लाह, वैसे ही अगर बोलेंगे अल्लाहुम्मा, तो उसके मायने हो जाएंगे ए अल्लाह। ठीक है। और ये मीम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ के लिए मुख्तस है, बाकी किसी के नाम के साथ नहीं लगा सकते इसको। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, कह दीजिए अल्लाहुम्मा। और एक कायदा है तजवीद के अंदर, जब भी अल्लाह का नाम लफ्ज जलाला आता, इससे पहले भी मैंने बताया था ताउस तस्मिया पढ़ते वक्त, कि अल्लाह के नाम के पहले अगर किसी हर्फ के नीचे जेर है, तो हम अल्लाह के नाम के इस लाम को बारीक पढ़ेंगे। जेर आया तो बारीक पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाही अऊदु बिल्लाही, बारीक पढ़ेंगे। और जब भी जबर या पेश आया, जबर या पेश आया, तो मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। उसका तरीका क्या है पुर पढ़ने का? मुंह भर के पढ़ेंगे, जैसा कि हम मखरज सीख रहे। ठीक है। लाम का मखरज आप सबको मालूम है, बहुत आसान है। ऊपर दांतों की जो जड़ है, उसके ऊपर का जो नर्म हिस्सा थोड़ा वहां पे लगेगा, लाम, है ना। और जब इसको अल्लाह के नाम के साथ जब आता है, जैसा स्वाद और ज़ाद के अंदर हमने तलफ़ुज़ किए थे, क्या था तलफ़ुज़, मखरज क्या था स्वाद और ज़ाद का? जुबान की करवट यानी कि साइड वाला जो हिस्सा था, दाढ़ों को लगना था। ठीक है। एक साइड लगाने का या दो साइड लगाना, दो साइड लगाने में आसानी हो रही थी। उसी तरीके से जब हम अल्लाह के नाम के लाम को जब पुर पढ़ेंगे, तो सिर्फ लाम अगर हम बोलेंगे तो जबान सिर्फ ऊपर टच हो रही, उसी जुबान को चारों साइड लगा दो, अल्लाह,
اللہ، اللہ، اللہ اور اللہ، تینوں میں فرق ہے. اللہ، اللہ اور اللہ تینوں میں بھی فرق ہے. ایک میں زبان کی نوک یہاں پہ لگ رہی اور اس کو میں پور پڑھ رہا ہوں بعد میں، اور ایک ہے زبان چاروں طرف لگنا ہے. خود بخود آپ کی زبان سے اللہ کا نام پور نکلے گا. زبان کو لگا دو. اللہ، اللہ، اللہ. اب یہاں پہ ہے قل اور اللہم. اگر قل الگ پڑھیں گے اور اللہم الگ پڑھیں گے تو یہاں پہ میرے کو کیا دینا پڑے گا؟ زبر دینا پڑتا. لیکن قل کے اوپر جو ہے یہاں پہ فعل الامر ہے، یہ لام کے اوپر سکون آ گیا، جزم آ گیا. لیکن اس کے بعد والے لام سے ملا کے پڑھنے کے لیے یہاں پر زیر دیا گیا. قل اللہ. اب اللہ کے نام سے پہلے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. تو آپ باریک پڑھیں گے. قل اللہم، قل اللہم. کہہ دیجئے اے اللہ، اے اللہ. قل اللہم. اور میم مشدد ہے تو میم مشدد پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ہم. قل اللہم مالک. میم الف زبر ماں کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ کا قاعدہ. پھر لام کے نیچے زیر آ گئی حرکت اور اس کو جلدی پڑھیں گے. پھر کاف کے اوپر زبر ہے مالکا. اب مالک جو ہے ایک اسم ہے، یہ ہوگا مالکن یا المالکو. یہاں پہ نہ الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے. جب کسی اسم پہ نہ الف لام آتا نہ تنوین آتا تو وہ کیا بن جاتا؟ مضاف. ہاں، ایک مرکب بن جاتا اور وہ بن جاتا مضاف. مضاف بن جاتا اور وہ مضاف کے بعد والا اسم مضاف الیہ بن جاتا اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی؟ حالت جر، یعنی کہ آخری لیٹر کے نیچے زیر آ جاتا. تو یہ ہے مالک الملکی. مالک الملکی. کاف سے ملائیں گے ڈائریکٹ لام کو. کیوں؟ کیونکہ میم جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے، اس وجہ سے لام سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا. بن گیا وہ مالک الملکی. معنی کیا ہو جائیں گے؟ ملک کے مالک. ملک کے مالک یا بادشاہت کے مالک. ٹھیک ہے. قل اللہم مالک الملکی. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہت کے مالک اچھا. یا ملکیت کے مالک. بادشاہت کے مالک، مالک الملکی. تؤتی، یہ جو تؤتی ہے یہ فعل ہے. تؤتی. عطا یاتی، آتینا. ربنا آتینا، ہے نا. آتینا ہم نے دیا، تو یہ ہے فعل. یاتی کے معنی ہے اس نے دیا، وہ دیتا ہے. اور یاتی، تاتی، تاتی. ٹھیک ہے. مالک الملکی تؤتی. اور یہ جو فعل آ رہا، ہم نے جو عطا یاتی پڑھے تھے وہ ثلاثی مجرد کا ہے، لیکن یہ جو آتا اور یؤتی ہے یہ ثلاثی مجرد سے ایک حرف آگے بڑھ کے ہے. تو یہ ہے تؤتی، یعنی کہ اس کے معنی ہے تو دیتا ہے. تؤتی، تو دیتا ہے. مالک الملکی تؤتی الملکا. یہاں پہ بھی آ گئی بادشاہت، ملکیت یا بادشاہت، ملکا. اور یہ حالت کون سی ہے؟ حالت نصب ہے. جب بھی فعل آتا اور اس کے بعد حالت نصب والا آتا تو کیا بن جاتا؟ مفعول بن جاتا. تؤتی الملکا، تو دیتا ہے بادشاہت. تو دیتا ہے بادشاہت. من تشاء، من ہے ہاں جو، جس کو، جسے. میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد ہے نون ساکن من. اور جب بھی نون ساکن آتا تو اس کے بعد والا حرف ہم کو دیکھنا ہے کیا ہے. اس کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ تا ہے. اور تا حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے، اس وجہ سے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے غنہ کر کے پڑھیں گے. من تشا. تین الف زبر شاہ، اس کے بعد حمزہ پیش تشاء.
اور جبھی بھی حروف مدہ الف مدہ آتا اس کے بعد اگرچہ تشدید حمزہ الف اگر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا سا زیادہ، تو یہ ہو جائے گا من تشاء تؤتی الملک من تشاء، پوری آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، معنی کیا ہو جائیں گے؟ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہت کے بادشاہ، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، تشاء کے معنی ہے چاہتا ہے، تو چاہتا ہے، اس کا ماضی ہوتا شاء، اس نے چاہا، شاء یشاء، شاء کے معنی اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، تشاء تو چاہتا ہے۔ اب یہ جو اور ایک یہ جو شاء ہے یہ کہاں استعمال ہوتا؟ ہم روز استعمال کرتے ہیں، روز یوز کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ ان کے معنی ہے اگر شاء چاہا، اللہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ ہے تشاء من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہت کے مالک تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، پھر اس کے آگے ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ماشاء اللہ، جو ماں کے معنی ہے جو اور شاء کے معنی ہے چاہا، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا یا جیسا اللہ نے چاہا، کوئی بھی چیز کو دیکھ کے ہم ماشاء اللہ، وہ اللہ نے چاہا، اس وجہ سے اللہ کی تعریف بیان کر۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ شاہ کا مجموع کا سمجھ نہیں بنتا اس کا، کیسا بنتا؟ جہاں گیا وہ چاہا گیا وہ، بنیں گے اس کا بھی۔ یہ سارے چیز آئیں گے سیکنڈ لائن میں، تیسرا لائن میں سارے چیز آئیں گی۔ کل ٹھیک دو ہے۔ رہ گئے اپنے بولنے کے لیے، ایک کون سا رہ گیا آخر کے دو؟ ہاں نہیں، پاسٹ ٹینس کے دو رہ گئے تھے، کیسا بولا تھا میں؟ ایک تمنا ہی بولنا ہے، آپ لکھے نہیں لیے چھ، کل بولو السلام علیکم سر۔ کل ملا کر 6 ماضی احتمال لعلکم، اب بولتے ہیں نا کاش۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے کیا؟ السلام علیکم سر، عائشہ بول رہی ہوں۔ نہیں، اس کا مطلب بتا آئی ہوپ، آئی ہوپ آئے گا اور دونوں بھی۔ جی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے۔ السلام علیکم سر یہ جو پی ڈی ایف آپ نے نئے فارمیٹ میں، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہیں۔ جی سر اسٹارٹنگ ہاں جی بولو بولو۔ اس کی پی ڈی سر ایف اسٹارٹنگ میں کس کی پی ڈی ایف ہونا ہوگی؟ جی سر اس کتاب کی آپ نے سارے بتایا تھا پی ڈی ایف دے دیے والے، عائشہ بول رہی ہوں۔ پوری پی ڈی ایف دیے۔ اسٹارٹنگ کیا پوچھ رہے تھے؟ اسٹارٹنگ سر یہ اسٹارٹنگ میں سر بولے تھے کانا کے ساتھ ماضی کا، اس میں تھوڑا مس ہوگا سر، ایک بار بولیے نا۔ کانا کے ساتھ 3 دن کریں گے، کل ہاں اور ریپیٹ کرنے والے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کل ہوگا وہ ڈیٹیل ہوگا، کل اور آگے بڑھ گئے ٹھیک ہے، مت کرو 3 دن چلے گا، ہر چیز نئی چیز 3 دن کا۔ چلیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ya laita. Ah, kayak kash. Ya laita di kuntu.